So yesterday we have discussed about programmable logic devices. So we have PLD as a black box programmable logic device. It is used for implementing the circuits. Okay. So it will be having programmable switches. So according to our code or according to our commands, these switches will work. Okay. So PLD as a black box, inside it is having logic gates and programmable switches. Inputs and output logic functions will be taking. The different types of PLDs are PLA, which we have seen, which is having programmable AND plane and programmable OR plane. And we have seen the example also. Programmable array logic, which is having AND plane and OR plane. Here AND plane is having fixed connections. This is one example. And to make the AND plane programmable, we can connect a macro cell. So macro cell, with the help of the macro cell, the outputs, we can use them as inputs to our PLA. Oh, sorry, PAL. Okay. So we have stopped here yesterday. The next type of PLD is ROM. Okay. ROM is nothing but read-only memory. We all know, like our computer, or even if you take a pen drive, or even if you take any storage, it is nothing but ROM. Okay, it's nothing but ROM, read-only memory. So read-only memory, it is having fixed and plane and programmable OR plane, which is the reverse of PAL. Okay, so which is the reverse of the PAL. Normally, what we have seen. One second, presentation. We were discussing about ROM, right? So normally, if we see PLA and OR, okay, this is programmable and this is programmable. Okay, so PAL and is programmable and OR is fixed. Okay, OR is fixed, it is not programmable. And if we see ROM, okay, we have AND planes fixed and OR planes are programmable. Okay, fixed AND plane and programmable OR plane. The size of AND plane will be 2 power n. So n is indicating here number of input pins. So it is also having an AND gate for every possible mean term. Okay, but that means all the input combinations access different AND gate. So here OR plane also we will be having. So it is nothing but function mapped by the ROM. Okay, we'll see 4 by 4 ROM as an example. Okay, so D3, D2, D1, D0 are the functions. A0 and A1 are the inputs to 2 by 4 decoder. See, ROM implementation of 2 by 4 decoder. Okay, ROM implementation of 2 by 4 decoder. Okay, so 2 by 4 decoder is having 2 inputs and 4 outputs. Okay, 2 inputs and 4 outputs. So this D0 is indicating. Okay, let us suppose ఇది చూడండి ఆపరేషన్ ఎలా ఉంటదంటే డికోడర్ ఆపరేషన్ A1 A0 2 ఇన్పుట్స్ అనుకోండి. సో D0 D3 D2 D1 and D0. ఓకే, సో 0 0 0 1 1 0 1 1 అనుకోండి. అవుట్పుట్స్ విల్ బి 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 0 0. These are the decoder outputs. ఈ decoder ని ROM లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే సో వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్. ఇక్కడ నేను 0 0 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఓన్లీ so this D0, okay, there will be connection here. Okay, ikkada there is no connection. Ikkada anni connect అయినట్టు చూపించారు గానీ so for this input all will be disconnected except D0. Okay, so next one, if you choose 0 1 input గా తీసుకున్నారు అనుకోండి, so what you should get, D1 should be equal to 1. ఈ 1 ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? 0 0 1 0. This will be turned on and all the switches will be off. Similarly, in the case of 1 0 1 0 అయితే so 0 1 0 0 you will get. అంటే 0 1 0 0 అంటే D2 దగ్గర 1 వస్తుంది, through which when this is 0 0 1 0 0 అంటే only this will be on, rest of all the switches will be off. So this is the ROM implementation of 2x4 decoder. Okay, ROM implementation of 2x4 decoder. అర్థమైందా అశోక్? Okay, fine. Next one is ఇప్పుడు whatever we have seen, what is that PLA కానీ PAL కానీ తర్వాత ROM కానీ, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as SPLDs. SPLDs అంటే సింపుల్ ప్రోగ్రామబుల్ లాజిక్ డివైస్. అంటే తక్కువ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, తక్కువ అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as సింపుల్ ప్రోగ్రామబుల్ లాజిక్ డివైసెస్. అండ్ సో SPLDs కి ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేస్తామంటే you need to connect you must write your program in such a way that switches are in correct places. ఇప్పుడు మనం ఈ క్రాస్ మార్క్స్ అన్ని కూడా చూస్తున్నాం కదా, ఇవి these are nothing but the switches. These switches should be in correct positions. Okay, నార్మల్ గా మనకి జరిగే ప్రాసెస్ ఏమవుతుందంటే చెప్తున్నాను, యు ఆర్ రైటింగ్ a verilog కోడ్. ఓకే, verilog లో మీరు కోడ్ రాస్తారు. కోడ్ రాసిన తర్వాత what happens is your code will output 4 lines ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు. ఓకే, సో see here, ఇప్పుడు మనకు వచ్చే అవుట్పుట్స్ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0. Okay, like these are your outputs. These are your outputs for particular inputs. ఇక్కడ 0 0 అయితే so it will be 0 0 0 1. Okay, 0 0 0 1 0 0 1 0 అయితే rest all are ఇప్పుడు అన్ని జీరోసే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓన్లీ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ D0 as 1 through switch. A0 బార్ అలా ఉండవా? ఉంటాయి. ఇది డికోడర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కాబట్టి డికోడర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో నాకు అవసరం లేదు కదా. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఫంక్షన్ లాగా రాయాలి అని అంటే యూ కెన్ సి D3 D2 D1 D0 కదా. ఫంక్షన్ లాగా నేను ఇది రాయాలనుకున్నాను అనుకోండి, D3 బార్ D2 బార్ D1 బార్ D0 అని రాస్తాను. ఓకే, సో D3 D2 D1 బార్ ఆర్ ఇండికేటింగ్ జీరోస్. ఓకే, ఇక్కడ ఒకటే 1 ఉంటుంది, మిగతావన్నీ కూడా సెకండ్ వన్ ఇస్ లైక్ ఇక్కడ ఒకటి 1 ఉంటుంది, మిగతావన్నీ జీరోస్. థర్డ్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, మిగతావన్నీ zeros, and here it is 1, all are zeros. Like this you will be defining D0 D1 D2 and D3 for decoder inputs. Okay, so see here, normally the concept is programming, right? So verilog code rastam kada manamu, we will be writing a module design చేసిన తర్వాత next what we will do is you will do the simulate చేస్తారు, సింథసిస్ చేస్తారు. ఓకే,
యూ విల్ డూ ద సిమ్యులేషన్ సింథసిస్. సో ఎవ్రీథింగ్ మీకు అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్స్ కూడా ప్రాపర్గా వస్తున్నాయి. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు ఏంటిదనంటే నాకు సర్క్యూట్ ఆఫ్ అంటే జస్ట్ నాకు హార్డ్వేర్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేస్తానంటే, సో వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ ఇస్ అకార్డింగ్ టు యువర్ నెట్ లిస్ట్, మీ కోడ్ రిలేటెడ్ నెట్ లిస్ట్ తోటి ఏమవుతుంది అని అంటే, సో వాట్ ఒక ఫైల్ పైన ఐఎమ్ నాట్ గెట్టింగ్ అంటే ఫైల్ నేమ్ రావట్లేదు, కానీ ఒక ఫైల్ వస్తుంది. ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఆల్ ద బైనరీ వాల్యూస్ ఓన్లీ 0 1 1 0 1 0. లెట్ us సపోజ్ ఇప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వెరీ క్లియర్లీ. ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. సో నార్మల్గా మనము మీకు FPGA బోర్డ్స్ ఏవైనా తెలుసా మీకు? PLDs ఏవైనా బోర్డ్స్ తెలుసా? మామూలుగా స్పార్టాన్ కిట్స్, స్పార్టాన్ 360 కిట్స్ అంటాం కదా. సో ఓకే, అదేమంటారు, ఆ కిట్స్ అన్ని FPGAs అంటాం, కానీ నార్మల్గా FPGAs కంటే ముందు CPLDs ఉంది. CPLDs కంటే ముందు కూడా ఓన్లీ PLDs ఉండేవి అనమాట. ఈ PLDs మనం ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేస్తాము అని అంటే, సో అకార్డింగ్ టు అవర్ కోడ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను AND గేట్కి ఒక కోడ్ రాసాను అనుకోండి, మాడ్యూల్ A B మాడ్యూల్ AND. ఓకే, మాడ్యూల్ AND 1 అని రాసి ఇన్పుట్ A B అవుట్పుట్ C అని రాసాను. C is equal to A and B, ఏదో ఒకటి రాసాను ఇక్కడ. అండ్ అసైన్ కదా, అసైన్ యూజ్ చేస్తాను ఎండ్ మాడ్యూల్. ఓకే, సో ఎండ్ మాడ్యూల్ లైక్ దట్ యూఆర్ రైటింగ్ ఎ కోడ్. ఫస్ట్ ఏంటిదంటే సిస్టంలో మీరు యూ విల్ బి చెకింగ్ ద వేవ్ ఫార్మ్స్, సిమ్యులేషన్ చేస్తారు. ఇక్కడే మీరు టైమింగ్ చెక్ అన్నీ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ఏంటిదనంటే వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ విచ్ ఇస్ దేర్, దీనికి యూ వాంట్ టు వెరిఫై ఇట్ ఆన్ ది హార్డ్వేర్. ఓకే, ఇది ఒక హార్డ్వేర్ బోర్డు, దాన్ని మనం PLD అంటాము. పిఎల్డిలో యూ నీడ్ టు వెరిఫై చేయాలి అని అంటే హౌ ప్రోగ్రామ్ దీనిలోకి డంప్ ఏం అవ్వదు కదా. సో పిఎల్డిలో ఏంటిది అని అంటే స్విచెస్ మాత్రం ఉంటాయి, గేట్స్ మాత్రం ఉంటాయి. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఆన్ ఆఫ్, అదొకటే తెలుసు, కానీ ఇంకేమీ ఉండదు అక్కడ. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ మాడ్యూల్ అని అన్నప్పుడు నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏమవుతుందంటే ఒక బ్లాక్ బాక్స్ ఫామ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో మాడ్యూల్ AND 1 అంటున్నాను కాబట్టి బ్లాక్ బాక్స్ నేమ్ వచ్చి AND 1. ఓకే, తర్వాత ఇన్పుట్ AB అంటున్నాను కాబట్టి ఒక 2 ఇన్పుట్స్ వైర్స్ అసైన్ అయ్యి AB అని దీని నేమ్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు నేమ్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకో, నెట్ 1 నెట్ 0 నెట్ 2 ఏదో ఒకటి తీసుకుంటారు. సో దీనికి అవుట్పుట్ 0 అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు అసైన్ C is equal to A and B, ఇక్కడ నేను లాజిక్ రాస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఎంటీగా ఉన్న మాడ్యూల్, ఎంటీగా ఉన్న బాక్స్ ఏమైపోతుంది, లోపల ఒక AND గేట్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? సో మొత్తం అంతా ఇక్కడే ఉంటుంది అన్నమాట. సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, అండ్ దీస్ ఆర్ ది పోర్ట్స్, ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్, ఓకే, సో దిస్ లాజిక్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బైనరీ ఫార్మ్. అంటే ఇక్కడ హార్డ్వేర్లో ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ మెనీ గేట్స్, AND గేట్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత OR గేట్స్ ఉంటాయి, తర్వాత PLD అంటే అదే కదా, AND గేట్స్ ఉంటాయి, OR గేట్స్ ఉంటాయి, ఇంకా ఇన్వర్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దీంట్లో అకార్డింగ్ టు మై లాజిక్ నేను ఒక్క AND గేట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, one AND gate is being selected and the 2 inputs, ఈ 2 inputs కి ఒక రౌటింగ్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అవుట్పుట్ పిన్స్ కి రూట్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ AB. ఓకే, సో ఈ అవుట్పుట్ ఇక్కడ రూట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ C. ఓకే, ఇప్పుడు నేను వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఆల్ దీస్ ఆర్ బీయింగ్, ఇంకా మీకు ఎన్ని 32 ఉండొచ్చు, 40 ఉండొచ్చు, 100 ఉండొచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ వీటన్నిటితో ఇంకా సంబంధం లేదు. యూ హ్యావ్ చూజన్ ఓన్లీ దిస్ పర్టికులర్ AND గేట్. ఇది చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు మీరు, ఇక్కడ స్విచెస్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే,
switches are, according to this, what you are doing 0 0 and you are getting the output 0 1 1 0 1. ఇప్పుడు ఏంటిది అని అంటే దిట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ హార్డ్వేర్ ఇస్ హ్యావింగ్ many logic gates inside, but according to my code it is taking only one AND gate is enabled and it is generating. This is what is called as hardware verification. Kit పైన మీరు వెరిఫై చేయాలన్నప్పుడు ఇన్పుట్స్ ఆర్ ది స్విచెస్, అవుట్పుట్స్ ఎల్ఈడీస్ అన్నమాట గేట్స్ కి మట్టుకు. ఓకే, ఇన్పుట్స్ ఆర్ ది స్విచెస్, అవుట్పుట్స్ ఆర్ ది ఎల్ఈడీస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అశోక్ అండ్ సుబ్రహ్మణ్యం? మీకు ఇక్కడ ఇంకేదైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. గణేష్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్పిఎల్డిలోకి నేను నా కోడ్ చెప్పండి. పిఎల్డి ఒక డివైస్ మేడం. పిఎల్డి ఒక డివైస్. ఓకే, ఈ డివైస్ పైన నేను నా లాజిక్ ని వెరిఫై చేస్తున్నాను. లాజిక్ వెరిఫై చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ నేను వెరిలాగ్ కోడ్ రాస్తాను. వెరిలాగ్ కోడ్ ని బట్టి ఏంటంటే నాకు ఒక మాడ్యూల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో డిజైన్ అవుతుంది. ఆ మాడ్యూల్ ప్రకారము ఐ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ బైనరీ ఫార్మాట్. దాంట్లోకి నేను పిఎల్డిలోకి వెన్ ఐఎమ్ డంపింగ్ మై కోడ్ ఇంటూ దిస్ పిఎల్డి, ఈ కోడ్ ప్రకారము 1 AND గేట్ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్, ఇప్పుడు 32 AND గేట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మ్యాక్సిమం 16 ఇన్పుట్స్ ఇస్తాం. 16 ఇన్పుట్స్ అయినా, సో 16 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మ్యాక్సిమం దాంట్లో ఏంటిది అని అంటే ఒక 10 AND గేట్స్ ఉంటే ఒక్క AND గేట్ మాత్రం యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే లెటర్ సపోజ్ AND గేట్ వద్దు, ఏఎల్యూ ఇచ్చాను. ఏఎల్యూ అంటే ఏఎల్యూకి ఎన్ని కావాలి? యాడర్స్, సబ్స్ట్రాక్టర్స్. ఒకవేళ 4 బిట్ ఏఎల్యూ అనుకోండి, దానికి ఏం కావాలో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అకార్డింగ్ టు దిస్ లాజిక్, these many gates will be activated inside the PLD according to the code which we are writing. Okay, and కానీ ALU ని PLD లో చేయలేరు ఇంప్లిమెంటేషన్. ఎందుకంటే PLDs లో మనకి ఏమున్నాయి? ఓన్లీ we have AND plane or plane, that's it. Okay, so that's why we are calling them as simple programmable logic devices. So ఇక్కడ మీరు హౌ టు ప్రోగ్రామ్ దిస్ ఎస్పిఎల్డీస్. ఈ ఎస్పిఎల్డి ఒక హార్డ్వేర్ కదా, ఎస్పిఎల్డీస్ లోకి ప్రోగ్రామ్ ఎలా డంప్ చేస్తాం మనము? హౌ యూ విల్ డంప్ ద ప్రోగ్రామ్? యూ నీడ్ టు యూస్ ద క్యాట్ టూల్స్. ఓకే, యూ నీడ్ టు యూస్ ద క్యాట్ టూల్స్. సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఫ్యూజ్ మ్యాప్ ఇస్ క్రియేటెడ్ బై ద క్యాట్ టూల్ and then that map is downloaded to the device via special programming unit. Okay, the special programming unit అంటే that may be ఏమంటారు, ఒక కేబుల్ అయినా ఉంటుంది, or else I will show you in the next slide. స్పెషల్ ప్రోగ్రామబుల్ డివైస్ అంటే ఒక కేబుల్. నార్మల్లీ ఏంటిదంటే నా యూఎస్బి కేబుల్సే కదా మనం యూజ్ చేస్తాము ఇప్పుడు వచ్చే స్పార్టాన్ బోర్డ్స్ లో, FPGAs లో. ఎస్పిఎల్డీస్ ఎప్పటి నుండో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి ఇన్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. లేదంటే ఇంకోటి ఒక డివైస్ లో ఎస్పిఎల్డి చిప్ ఉంటుంది కదా, తీసుకెళ్ళి ఒక డివైస్ లో పెట్టి ప్రోగ్రామ్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ ఇప్పుడు మనం క్యాట్ టూల్లో మనం ప్రోగ్రామ్ రాసాం కదా, ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు దానికి ఒక ఫ్యూజ్ మ్యాప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఫ్యూజ్ మ్యాప్ అంటే ఏంటిదనంటే ఏ ఇన్పుట్స్ ఎక్కడ మ్యాప్ అవ్వాలి, అవుట్పుట్స్ ఎక్కడ మ్యాప్ అవ్వాలి, అండ్ హౌ మెనీ గేట్స్ ఐ నీడ్ టు, దట్ ఈస్ ఫ్యూజ్ మ్యాప్. ఓకే, ఫ్యూజ్ మ్యాప్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై క్యాట్ టూల్. క్యాట్ టూల్ అంటే ఏంటి? జైలింగ్సే కావచ్చు, క్యాడెన్సే కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఫ్యూజ్ మ్యాప్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత దిస్ మ్యాప్ ఇస్ డౌన్లోడెడ్ ఇన్ టు ద ఎస్పిఎల్డి డివైస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటిదనంటే రిమూవబుల్ సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్, సాకెట్స్ ఆన్ PCB and also in system programming you can use. Okay, so this approach is not very common for PLAs and PLs, but it's quite common for PLDs. Normal ga most CPLDs ఉంటాయి కదా, CPLDs కి మనం ఇన్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తాము. బట్ ఈ సింపుల్ ప్రోగ్రామబుల్ లాజిక్ డివైజెస్ ఇవన్నీ చాలా చిన్నవి కాబట్టి మనం we will go with this procedure. Okay, so this is a programming unit. Okay, సో PCB నుండి రిమూవ్ చేసిన తర్వాత
it is placed into the programming unit and it will be programmed here. Okay, program చేసిన తర్వాత again you can place your chip on the PCB. Okay, so this is one removable SPLD socket package. So ఇక్కడ PCB కదా, PCB పైన this is socket which is soldered on the PCB. ఇక్కడ నుండి ఏం చేస్తాము అంటే you can remove your chip and you can put it in this device and you can program it and you can put back your device on the PCB. Okay, సో నేను తర్వాత ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. మీరు కెన్ యూ గివ్ మీ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పిఎల్డి ఆర్ సిపిఎల్డి? ఓకే, మీరు ఆలోచించండి. ఫస్ట్ ఇదేమో సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇన్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇన్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ అని అంటే మీరు పీసీబీ నుండి ఈ ఎస్పిఎల్డిని ప్రోగ్రామబుల్ లాజిక్ డివైస్ ని తీయరు. ఓకే, ఇట్ కెనాట్ బి రిమూవ్డ్. పీసీకి సోల్డర్ అయిపోయి ఉంటుంది, ఇట్ కెనాట్ బి రిమూవ్డ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే పీసీబీ పైన ఉన్న what is this PCB key, you are removing chip from the PCB, whereas in system programming that chip will be connected to your PCB. Fixed ga untadi chip. Okay, the PCB aithe chip anukondi. Okay, a special cable and PCB connection are required to the program to program to the SPLD from an attached computer. Idi mee computer anukondi. Okay, if this is your computer, so each chip ki whatever you will be giving the connection to your system and you will program your SPLD directly without removing it from the PCB. Okay, manam PLDs aina CPLDs aina FPGAs aina ilane program chestam. Simple USB cable petti we will be doing the we will be programming our this thing. Okay, next is CPLD. Okay, next is CPLD. CPLD stands for complex programmable logic device. CPLD అంటే ఏదో అనుకోకండి మీరు. నార్మల్గా PLA, PAL, ES అండ్ రోమ్ అయినా వీటికి ఏంటిదంటే లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? కంబైన్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ప్లస్ అవుట్పుట్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ 32. ఓకే, ఇస్ లెస్ దెన్ 32. very limited in size due to the small number of input and output pins. Okay, కానీ ఇక్కడ సిపిఎల్డి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్స్ చేయడానికి రాదనమాట ఎస్పిఎల్డిస్ తోటి. దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సిపిఎల్డి. సిపిఎల్డిస్ దే కంటైన్ మల్టిపుల్ సర్క్యూట్ బ్లాక్స్ అనే సింగిల్ చిప్. ఓకే, ఇప్పుడు పిఎల్ఏ, నంబర్ ఆఫ్ పిఎల్ఎస్, నంబర్ ఆఫ్ పిఏఎల్స్. ఓకే, సిపిఎల్డిలో ఏంటిదనంటే చాలా మోర్ దెన్ 1 PLA or more than ఏదైనా PLS PALs. ఓకే, more than 1 PLD is nothing but CPLD. ఓకే, సో కనెక్షన్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బిట్వీన్. ఇక్కడ ఏంటిదనంటే ఒక సిపిఎల్డిలో మీకు ఒక 10 PLAలు ఉండొచ్చు. ఓకే, మేబీ 10 PLAs. ఈచ్ PLA block is connected with each other, interconnected with each other. ఓకే, సో ఇది చూడండి, దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది సిపిఎల్డి. ఇది ఒక పిఏఎల్, 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 ఇలా మీకు ఎన్ని పిఏఎల్స్ అయినా ఉండొచ్చు. సో సిపిఎల్డి ఇస్ హ్యావింగ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బ్లాక్స్. ఓకే, ఇన్పుట్స్ తీసుకోవచ్చు, అవుట్పుట్స్ ఇవ్వచ్చు అన్నమాట. యూ కెన్ సీ ఇక్కడ ఆర్ఎల్స్ మీరు ఎక్కడ నుండి ఇన్పుట్స్ అయినా ఇచ్చి ఎక్కడ నుండి అయినా తీసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంటర్ కనెక్షన్ వైర్స్ విచ్ ఆర్ కనెక్టింగ్ ది PAL like blocks. Okay, this is the internal structure of PAL like block. Internal structure of PAL. And oka PAL ante entidi, it is nothing but your what is this ma? Identi PAL manam chusam kada. So this is the internal structure. Deenతో పాటు మనం నేను ఒక ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసాం కదా. So it includes macro cells, fixed hot lines are there and planes are programmable. Okay, so these if you can see 4 blocks here, 4 each PAL block will be like this.
So here the CPLD pins are there, right? For CPLD pins are provided. Okay, so మీరు ఇక్కడ CPLD తీసుకుంటే ఇక్కడ ముందు స్లైడ్ లో చూడండి, దిస్ పిన్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ టు కంట్రోల్ XOR, MUX, tri-state gates. ఇక్కడ XOR ఉంది, this XOR gate is there, MUX is there, and this is the tri-state gate. MUX is there and this is the tri-state gate. ఈ మూడు కంట్రోల్ చేయడానికి these are the CPLD pins. Okay, pins are provided to connect these things, MUXes, XOR gates and all. Okay, next, here when tri-state gate is disabled, corresponding output pin can be used as an input pin. Yesterday we have seen that. And associated PAL like block is there, useless. And here AND plane is there. AND plane is indicating, is giving the interconnection network, and this AND plane is programmable. Normal ga enti danante general ga manamu ee today CPLDs కూడా ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు, అంతా SOCసే కదా ఇప్పుడు, మొత్తం సిస్టమ్ అని చెప్పే. CPLDs, FPGAs ఇవి అసలు ఏంటంటే కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కూడా. ఓకే, కానీ SOC కంటే ముందు కూడా ఒక 5-6 years బ్యాక్ వరకు కూడా ఏంటిది కాస్ట్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏదైతే ఏమి కానీ ఇంకా SOC అప్పటికి ఇంకా దానిపైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల, లేకపోతే టూల్స్, సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ సపోర్ట్ చేయకపోవడం వలన 4-5 years బ్యాక్ వరకు FPGAs యూజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని కంపెనీస్ FPGA వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నాయి, కానీ CPLDs మాత్రం ఎక్కడ కూడా కనిపించట్లేదు అనమాట. ఓకే, సో వీ కెన్ నాట్ సీ CPLDs నోవేర్ we are seeing. ఓకే, సో నార్మల్గా ఒక CPLDలో ఏంటిదంటే మినిమం టు మ్యాక్సిమం PAL బ్లాక్స్ ఉంటాయి. మినిమం టు మ్యాక్సిమం 100 అంటే ఇట్లాంటి బ్లాక్స్ ఒక CPLDస్లో ఇలాంటి బ్లాక్స్ ఒక 100 వరకు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. CPLDని ఇప్పుడు ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేస్తాము అంటే, సో ఒక్క CPLD మీరు తీసుకుంటే it may have many pins. మనకి ఇక్కడ తక్కువే కనిపిస్తున్నాయి, కానీ it may have many pins, greater than 200 pins also may be there. చిప్ అనేది చాలా పెద్దది. ఓకే, సో ఇక్కడ 50 pins, 50, 50, 50 అట్లా 200 pins, more than 200 also sometimes. సో అందుకనే ఒక PCB పైన CPLD తీసేయాలి అని అంటే ఈ పిన్స్ అన్నీ కూడా విరిగిపోతాయి అన్నమాట. there may be a damage caused, these pins may break. Okay, that's why what you will do to program your CPLD is you need to use in system programming. Okay, in system programming. So in system programming anante just connect your CPLD to your system through the cable, that is in system programming already, which we have seen. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటిదంటే JTAG. Okay, JTAG stands for Joint Test Action Group. Okay, a group of people while they are designing the while they are designing the CPLD. Okay, they have ఒక దీనికి ఏంటిదనంటే ఒక 200 pins ఉన్నాయి అనుకోండి. 200 pins లో ఒక 10 pin we call ఇప్పుడు 50, 50, 50, 50 ఇది 4 ports అనుకోండి, 4 ports అనుకోండి. సో ఇది port 1. ఓకే, 1, 2, 3, 4. ఓకే, ఈ పోర్ట్ నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది కాదు. ఓకే, అది డిపెండ్స్ అపాన్ ద పిన్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఒక port 1 అనుకోండి, లేదంటే ఒక పోర్ట్ వచ్చి ఒక 4 pins అయినా కావచ్చు, 10 pins అయినా కావచ్చు. There are some dedicated pins. These dedicated pins are used to connect the CPLD to the computer. Okay, that is what is called as JTAG. Okay, JTAG అంటే some dedicated pins. ఒక 10 pins ఉంటే మీకు CPLDకి దాంట్లో ఒక 2 pins
are called as JTAG. Okay, these two pins are called as JTAG port. ఈ JTAG port ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ CPLD ని కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో this way you will program your CPLD. Next example we will see on CPLD. So this function we need to implement. There are 4 product terms. Okay, 4 product terms are there. ఇక్కడ మీరు చూస్తే అమ్మ కొంచెము జస్ట్ జూమింగ్ ఇట్. ఇక్కడ చూడండి మీరు, దీంట్లో రెడ్ is indicating connection. Okay, and black is indicating no connection. అర్థమైందా? Red is indicating it is wires are connected. Black is indicating there is no connection between the wires. Okay, there is no connection between the wires. Okay, so ikkada x1 x3 x6 bar undi kada, x1 x3 x6 bar. This is your x1 x3 x6 bar. లేదంటే మనం ఏమనుకున్నాము అంటే, సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు యువర్, ఇది మీరు ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు కదా, ABCD అనుకోండి, 4 product terms. This AND gate is implementing A, B, C, D. కావాలంటే చూడండి ఒకటి వెరిఫై చేద్దాం. B is x1 x4 x5 x6 బార్ కదా. చూడండి x1 ఇది x4 and this is x5 x6 bar. Okay, x6 bar. So this is your ABCD. You are giving to an OR gate. Here your function is generated. Okay, so whenever if one of the input of the OR gate is equal to 0, if one of the input of your OR gate is equal to 0, sorry, XOR gate లో ఒక ఇన్పుట్ 0 ఉంటే, if XOR నేచర్ ఏంటిదనంటే, if input is equal to 0, output will be equal to F. Okay, output will be equal to F. Okay, so if input is equal to 1, output will be equal to F bar. Okay, so ikkada meer fix chesaru kabatti, whatever the second, this is fixed to 0, whatever F is there, the same F will be forwarded here. Ikkadiki F vastundi. Okay, so meeku if your output F is going from here, flip flop nundi velte, this is the clocked F. If it is not going from the flip flop, then it is unclocked. Okay, unclocked or normal F. Okay, so whatever. సో ఒకవేళ మక్స్ 0 అయిపోతే, నిన్న చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మక్స్ ఇన్పుట్ 0 ఉంటే అన్క్లాక్డ్ F ఇక్కడికి వస్తుంది. మక్స్ 1 అయితే యూ విల్ గెట్ క్లాక్డ్ F హియర్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ అది ఇదైనా, వాట్ ఎవర్ క్లాక్డ్ అవుట్పుట్ అయినా అన్క్లాక్డ్ అవుట్పుట్ అయినా, సో వాట్ యూ విల్ బి డూయింగ్, ఈ ఎనేబుల్ సిగ్నల్ 1 ఉంటే యూ విల్ గెట్ ది అవుట్పుట్ హియర్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనేబుల్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇక్కడే మీకు స్టాప్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, యూ విల్ గెట్ F వెదర్ ఇట్ మే బి క్లాక్డ్ ఆర్ అన్క్లాక్డ్. ఓకే, సో దిస్ వే యూ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్. ఒకవేళ మీకు క్లాక్డ్ ఏమంటారు, ఇక్కడ ఎనేబుల్ 1 ఉందంటే, దిస్ F పిన్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ పిన్ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ ఏ పిన్. ఈ పిన్ని మీరు తీసుకెళ్ళి ఇంకొక ఇన్పుట్గా కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఓకే, దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ CPLD. ఇక్కడ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ? అడగండి. యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? నెక్స్ట్ CPLDs, that is all about the CPLD. నెక్స్ట్ FPGAs లో, సో FPGAs కి ఎందుకు వెళ్ళాలి? వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ FPGA? ఫీల్డ్
programmable gate array. Okay, so field programmable gate array. SPLDs, CPLDs ఏంటిదనంటే they are used to implement simple logic devices. ఎంత సిపిఎల్డి తీసుకున్నా ఓన్లీ అబౌవ్ అంటే 200 గేట్స్ వరకు 200 పిఎల్స్ వరకు ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంతే. అబౌట్ ఏంటిదనంటే సిపిఎల్డిస్ ఎంత సిపిఎల్డిస్ అయినా కూడా అప్ టు అబౌట్ 2 lakh గేట్ 20,000 గేట్స్ వరకే ఉంటాయి. ఓకే, నాట్ 2 lakh 20,000 గేట్స్ వరకే ఉంటాయి. ఓకే, నాట్ మోర్ దాన్ దట్. నార్మల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు రియల్ టైంలో మనం చూడాలి అని అంటే కొన్ని లక్షల గేట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్ చిప్ అయినా లేకపోతే మైక్రో ప్రాసెసర్ అయినా లేకపోతే చిన్న మెమరీ కార్డే తీసుకోండి, దాంట్లో ఎన్ని ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ నార్మల్గా ఒక వాట్ ఈస్ దట్ 1 MB తీసుకోండి. 1 MB అని అంటే వాట్ 1 into 1 MB అంటే 1 MB అంటే 1024 KB కదా. ఓకే, సో 1024 KB అని అంటే 1024 into 1024. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ 1024 into 1024 into 8 బిట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు కౌంట్ ఎంత వస్తుంది అని అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ 1024 into 1024 into 8 ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ అంటే 10 power 7 కంటే ఎక్కువ అవుతున్నాయా? ఓకే, ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 10 power 7 అంటే ఒక్క 1 MB మెమరీ కార్డ్కి మీకు ఇన్ని ట్రాన్సిస్టర్స్ కావాలి. 10 power 7 అంటే ఎన్ని? 10 power 7 అంటే ఎన్నమ్మా? ఆల్మోస్ట్ ఇంత వస్తుంది కౌంట్. అంటే లక్షల్లో కావాలా కోట్లలో కావాలా మీకు ట్రాన్సిస్టర్స్ ఒక 1 MB మెమరీ కార్డ్కి? లాక్సా, క్రోర్సా, మిలియన్సా? మిలియన్సా? అయితే 1 MBకే మిలియన్ అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర 64 GB మెమరీ కార్డ్ ఉంది. ఇంకెన్ని మిలియన్ గేట్స్ కావాలి? మీరు ట్రిలియన్ కూడా ఎక్సీడ్ అయిపోతుంది. ఆ ట్రిలియన్ తర్వాత ఏమొస్తుందో నాకైతే తెలియదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ అన్ని గేట్స్ కావాలి అనమాట. 10 power 12, 10 power 20 సమ్టైమ్స్ దోస్ మెనీ గేట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. నేను ఇప్పుడు చిన్నగా చెప్పింది మీకు ఏంటిది, ఒక్క 1 MB మెమరీ కార్డ్కి మీకు అలా ఉంటే సో 64 GB ఓన్లీ మెమరీ కార్డు. అదే ఇప్పుడు నేను ఒక కంప్లీట్ ఒక ల్యాప్టాప్ అన్నాను అనుకోండి. ఓకే, ల్యాప్టాప్లో ఏముంటుంది చెప్పండి? మదర్ బోర్డు, ఓకే, దాని రోమ్ ఉంటుంది, ర్యామ్ ఉంటుంది, తర్వాత వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ఓకే, ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, ఇంకా ఎక్స్ట్రా దాన్ని ఏమంటారు క్యాషీ మెమరీ ఉంటుంది, ఎక్స్ మెమరీ, వై మెమరీ, సెట్ మెమరీ. సో మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. అంటే ఒక చిన్న మెమరీ కార్డ్ నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటేనే ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ మోర్ దెన్ 10 power 20 గేట్స్ అని అంటే ఇప్పుడు మీరు చూడండి మన సెల్ ఫోన్ అయినా ల్యాప్టాప్ అయినా లేకపోతే ఇంకా మీరు వెళ్తే ఇప్పుడు మన మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ గూగుల్ కానీ డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి కదా. ఆ డేటా సెంటర్స్లో ఏం పెట్టి ఉంటారు? కెన్ యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎంత డేటా స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఇంతమంది యూట్యూబ్ వీడియోలు చేస్తూ ఉంటారు, అవన్నీ ఏదో క్లౌడ్లో స్టోర్ అవుతాయి. యాక్చువల్గా క్లౌడ్ అనేది ఏంటిది, ఎక్కడుంది? డేటా సెంటర్లో మొత్తం డేటా అంతా స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, క్లౌడ్ అంటే ఎక్కడో ఆకాశంలో స్టోర్ అవ్వడము. I think you might be having idea about that. Okay, see, that is what I just wanted to tell you. Like we will be working with the trillions, more than trillions of transistors all the time. 20,000 gates are not at all possible. Okay, that's why we are going for field programmable gate arrays. ఇప్పుడు FPGAs కూడా అవుట్డేటెడ్. ఎవరు SOC వెరిఫికేషన్ కాకపోతే FPGA పైన వెరిఫై చేయడము
అట్లా ఎవరు ఏం చేయట్లేదు, ఎందుకంటే FPGA గేట్స్ అన్ని కూడా లిమిట్ అయిపోయింది. FPGAs లో ఏంటిదంటే మనకు అండ్ గేట్స్ అండ్ ఆర్ గేట్స్ ఏమి ఉండవు. ఇప్పటి వరకు చూసిన వాటన్నిటిలో మనకి అండ్ గేట్స్ ఆర్ గేట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. FPGAs లో లాజిక్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి, IO బ్లాక్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్ కనెక్షన్ వైర్స్ అండ్ స్విచెస్ విల్ బి దేర్, అండ్ దీస్ లాజిక్ బ్లాక్స్ దే ప్రొవైడ్ ద ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, ఇంటర్ కనెక్షన్ స్విచెస్ ఏంటిది, కనెక్షన్ కోసము మనం ఉపయోగించేవి ఇంటర్ కనెక్షన్ స్విచెస్. బొమ్మ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది FPGA. సో దీస్ ఆర్ ది లాజిక్ బ్లాక్స్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఇవేమో ఈ డార్క్ ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్ కనెక్షన్ స్విచెస్. ఈ మధ్యలో ఉన్నవి ఏంటిదంటే ఇది కానీ దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది లాజిక్ బ్లాక్స్. మీరు అండ్ ప్రోగ్రామ్ డంప్ చేస్తే అండ్ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, ఆర్ ప్రోగ్రామ్ డంప్ చేస్తే ఆర్ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్, డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్, we can program our FPGA. These are all the IO blocks. చుట్టూతో IO బ్లాక్స్ ఉంటాయి. ఎలా ప్రోగ్రామ్, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లాజిక్ బ్లాక్ అని చెప్పాను కదా, చూడండి ఇది లాజిక్ బ్లాక్ అని చెప్పాను కదా. సో ఈ లాజిక్ బ్లాక్ లో ఏముంటది, లెట్స్ సీ. లాజిక్ బ్లాక్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ లుక్అప్ టేబుల్స్. ఓకే, లుక్అప్ టేబుల్స్. లుక్అప్ టేబుల్స్ లో ఏంటి, స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్, ఓన్లీ వన్. ఈ లుక్అప్ టేబుల్ మీరు ఈ లుక్అప్ టేబుల్ ని మీరు AND గా వాడుకోవచ్చు, OR గా వాడుకోవచ్చు, NAND గా వాడుకోవచ్చు, NOR గా వాడుకోవచ్చు, ఎలా అయినా. అంటే మీ కన్వీనియంట్ ని బట్టి లుక్అప్ టేబుల్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ యాక్టింగ్. ఓకే, సో లుక్అప్ టేబుల్ ఇది క్లియర్ గా వినండి కాన్సెప్ట్. లుక్అప్ టేబుల్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్, నేను చూపించేది మీకు 2 ఇన్పుట్ లుక్అప్ టేబుల్. ఓకే, 3 ఇన్పుట్ లుక్అప్ టేబుల్ కూడా సేమ్ ఇట్లానే ఉంటుంది. Okay, it is having small number of inputs, one output will be there. It contains storage cells and can be loaded with the desired values. Okay, if storage cells, okay, we can load this storage cells with the desired values. ఒక 2 input lookup table తీసుకుంటే 3 multiplexers ఉంటాయి. These 3 multiplexer will implement any desired function of 2 variables. Okay, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే చూడండి, ఈ లుక్అప్ టేబుల్లో నేను ఏ గేట్ లాగా ఏ గేట్ చేద్దాం చెప్పండి. కెన్ ఏదో ఒక టూ ఇన్పుట్ లుక్అప్ టేబుల్ కాబట్టి 2 ఇన్పుట్ గేట్ మనం అనలైజ్ చేయాలి. టెల్ మీ ఎనీ గేట్, విచ్ గేట్ యూ వాంట్. అండ్ చేద్దామా, ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి x1 x2 ఇన్పుట్స్, f is the output. ఓకే, 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 is the output for the AND gate. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే 0 0 ఇచ్చాను. 0 0 ఇచ్చినప్పుడు when I'm giving 0 and 0, so what is the 0 0 ఇచ్చినప్పుడు what is the I'm loading with ఒక నిమిషం అమ్మా, ఎక్కడో you see here, ఇది XOR implementation, just leave it అంతే. ఓకే, 0 0 I'm giving here, ఇది AND gate లాగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే 0 and 0 I'm giving. So what is the output which I'm getting here at the output of this multiplexer? ఇక్కడ ఏంటిది, what is the select line? ఇప్పుడు చూడండి, these 2 multiplexers are having select line as 0. మక్స్ ఏంటిదని అంటే చూడండి, ఇక్కడ మక్స్ రాస్తాను. మక్స్ కి ఇన్పుట్ 0 ఉంటే it will take, let us suppose I am giving ఇక్కడ we will see this one better one. ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఫంక్షన్ XOR గేట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే,
సో దిస్ ఇస్ ది XOR గేట్ ఫంక్షన్. కానీ ఇక్కడ మనం అండ్ జస్ట్ యూ సీ దిస్ XOR ఫంక్షన్, లేటర్ వి విల్ గో ఫర్ అండ్. ఇక్కడే చూద్దాము. సో 0 ఫర్ 0 and 0, if you are giving 0 and 0 as the 1 second. ఓకే, సారీ మా. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, 1001 you are giving to this 1001 ఇచ్చారు. x1 x2 r2 ఇన్పుట్స్. ఓకే, XOR గేట్ కి చూద్దాం, తర్వాత NAND కి చూద్దాము. ఇక్కడ సి మల్టీప్లెక్సర్ కి ఏంటంటే ఫర్ మక్స్, సో ఇఫ్ ఇన్పుట్ ఇస్ 0, సారీ సెలెక్ట్ లైన్ 1 ఉంది కదా, సెలెక్ట్ 0 ఉంటే ఇన్పుట్ 1 ఇది డ్రైవ్ అవుతుంది. ఇన్పుట్ 1 విల్ బి డ్రైవ్డ్. ఇది ఇన్పుట్ 1, ఇది ఇన్పుట్ 2. ఓకే, సెలెక్ట్ లైన్ 1 ఉంటే ఇన్పుట్ సెకండ్ ఇన్పుట్, ఓకే, ఇన్పుట్ 2 విల్ బి అవుట్. ఓకే, సో అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. x1 ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ విల్ బి ది 1 2 3 అనుకోండి. మక్స్ 1 కి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ మక్స్ 1? 1. ఓకే, మక్స్ 2 కి వాట్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ మా? మక్స్ 2 కి అవుట్పుట్ ఏంటి? ఇక్కడ సెలెక్ట్ లైన్ 0 ఉంది కాబట్టి ఈ రెండిట్లో దిస్ ఇస్ 0. ఓకే, దిస్ ఇస్ 0. అండ్ హియర్ 1 and 0 are the inputs for mux 3. mux 3 కి వాట్ ఈస్ ద సెలెక్ట్ లైన్ 0 ఉంది కాబట్టి రెండిట్లో వాట్ ఈస్ యువర్ ఫంక్షన్? ఫంక్షన్ ఇస్ 1. ఓకే, సో మనం 0 0 ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇస్ 1. సిమిలర్లీ 1 0 చూద్దాం. we will check this logic. 1 0 ఇచ్చారు మీరు. 1 0 ఇచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ మక్స్ 1? 0. ఇది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫర్ మక్స్ 2, సారీ ఇది కదా సెలెక్ట్ లైన్, దిస్ ఇస్ ద సెలెక్ట్ లైన్. 1 విల్ బి ది అవుట్పుట్. ఈ రెండిట్లో ఏది వస్తుంది చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ ఫర్ మక్స్ 2? 0 ఓన్లీ. ఓకే, 0. ఇక్కడ మక్స్ 3 దగ్గర వీఆర్ గివింగ్ 1 కాబట్టి వాట్ విల్ బి ది అవుట్పుట్? f is equal to 0. ఫర్ 1 0 you are getting 0. okay, so this way you need to implement the lookup table. Actually these are the storage cells. okay, మీరు ఏ లాజిక్ అయినా ఇప్పుడు లెటర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఐఎమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ XOR లాజిక్ కాబట్టి XOR అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ నేను ఈ స్టోరేజ్ సెల్ లో స్టోర్ చేసి ఉన్నాను. ఓకే, అదే కాకుండా ఇప్పుడు మీరు AND అడిగారు కదా నన్ను. AND లో ఏంటిది? ఇవి ఉండవు. AND లో ఏముంటాయి? 0 0 0 1 కదా. ఓకే, AND లో వి విల్ గెట్ 0 0 0 1. అప్పుడు నేను స్టోరేజ్ సెల్ లో ఏం స్టోర్ చేయాలి చెప్పండి. ఇక్కడ 0 0 0 1. అర్థమైందా? గాట్ ఇట్? ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి, వి విల్ వెరిఫై 1 1 వెరిఫై చేద్దాం. 1 1 ఇచ్చాను, ఇక్కడ 1 1 ఇచ్చాను. 1 1 ఇస్తే సో చెప్పండి, ఇక్కడ అవుట్పుట్ 1 2 3 దగ్గర ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 1. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది?
ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? వన్ వన్ వెరిఫై అయింది కదా. మళ్ళా ఇప్పుడు 0 1 ఇద్దాం. 0 1 ఇచ్చాను. 0 1 ఇస్తే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? చెప్పండి. 0 1 ఇస్తే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 0 ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 0 వచ్చింది కదా. ఓకే, సో 0 0 కూడా మీరు కావాలంటే చూడాలి అని అంటే యూ విల్ గెట్ 0 హియర్, యూ విల్ గెట్ 0 హియర్, యూ విల్ గెట్ 0. ఓకే, సో అలా ఇప్పుడు మీరు AND గేట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు స్టోరేజ్ సెల్స్ లో AND అవుట్పుట్స్ రాసుకొని ఉన్నారు. OR గేట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు 0 1 1 1 అని రాసుకొని if you for various combinations you will get the OR. Okay, so these are all the things that you need to learn. అర్థమైందా? లుకప్ టేబుల్ ఐడియా కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? Yes. This is 3 input lookup table. 3 input lookup table అంటే జనరల్లీ మనకి ఎన్ని 3 input కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి? x1 x2 x3. 3 కాంబినేషన్స్ కి మనకి 8 అవుట్పుట్స్ వస్తాయి కదా. 8 అవుట్పుట్స్ ఈ స్టోరేజ్ సెల్ లో వేసుకొని యూ వెరిఫై ద ఫంక్షనాలిటీ అంతే. Now how to program FPGA? ISP method is used. నేను ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు ఏదో ఒక గేట్ తీసుకొని మీరు ఇక్కడ అనాలిసిస్ చేసుకోవడమే. ఒకవేళ చెప్పమంటే ఇది కూడా చెప్తాను కానీ బట్ ఐ హోప్ మీరు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ISP ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్ FPGA ఇన్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ మెథడ్ ఈస్ యూస్డ్. అంటే కేబుల్ పెట్టి లోడ్ చేయడం. సో లుకప్ టేబుల్స్ ది కంటైన్, ఇవన్నీ రెడ్ కలర్ లో కనిపించేవి అమ్మా. చెప్పండి. సో లుకప్ టేబుల్లో మనకి ఈ స్టోరేజ్ సెల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ స్టోరేజ్ సెల్స్ అన్ని కూడా దే ఆర్ నాన్ వాలటైల్స్, దే ఆర్ వాలటైల్స్ స్టోరేజ్ సెల్స్. వాలటైల్ స్టోరేజ్ సెల్స్ అంటే ఏంటి? నెక్స్ట్ టైం ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఉంటాయా పోతాయా వాల్యూస్? Volatile storage cells. So none of the other PLD technologies are, PLDs అన్ని కూడా they are not volatile. So FPGA storage cells are loaded by అదే PROM అంటే ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ తోటి లోడ్ చేస్తాము. వెన్ ఫస్ట్ పవర్ అప్లై చేసి మీ FPGA కిట్ కి. ఓకే, సో యూ విల్ బి లోడింగ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో హియర్ ఒకటి, ఇవి చాలా పాతవమ్మ. ఐ వాస్ హ్యావింగ్ ద పీపీటీ, చాలా ఓల్డ్ పీపీటీ నేను మెయిల్లో పెట్టుకొని చేశాను. ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్, బట్ దిస్ పీపీటీ ఈజ్ వెరీ గుడ్, బాగా అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ UP2 అనేది ఒక ఎడ్యుకేషన్ బోర్డ్ అనమాట. ఆల్టెరా అనే కంపెనీ వాళ్ళు సో డిజైన్ చేశారు. ఇట్ వాస్ హ్యావింగ్ JTAG పోర్ట్, మ్యాక్స్ 7000 CPLD, ఫ్లెక్స్ 10K FPGA, వీటన్నిటితోటే ఒక UP2 అనే ఎడ్యుకేషన్ బోర్డ్ని డెవలప్ చేశారు. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇప్పుడు మ్యాక్స్ 7000 CPLD అని అంటే సో ద చిప్ ఈస్ EP. ఇప్పుడు చిప్ పైన ఇలా ఉంటుంది అనమాట. దీనిలో EPM7 అనేది ఏంటిదంటే మ్యాక్స్ 7000 ఫ్యామిలీ 7 ఉంది కదా. అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో సెల్స్ అంటే 128 మ్యాక్రో సెల్స్ ఉంటాయి. LC84 అంటే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 84 పిన్. తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ 84 పిన్. LC అంటే LC అంటే PLCC ప్యాకేజ్ అంటే ప్లాస్టిక్ లీడ్ చిప్ ప్యాకేజ్. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది FPGA is 7. ఓకే, స్పీడ్ గ్రేడ్ 7 అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట. Okay, so this is about FPGA.
ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, FPGAకి we should develop F1, F2, F3. ఓకే, ఇవి డిజైన్ ఓకే చేసి మనం వెరిఫై చేయాలి ఈ ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్ని. ఎలా వెరిఫై చేయాలంటే FPGAకి ఇవన్నీ లుక్అప్ టేబుల్స్ అన్నమాట, మధ్యలో ఉన్నవన్నీ ఇంటర్ కనెక్షన్స్. సో ఇది 3 ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 లుక్అప్ టేబుల్స్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, మిగతా లుక్అప్ టేబుల్స్ అన్ని ఆఫ్లో ఉంటాయి. సో దిస్ లుక్అప్ టేబుల్ ఇస్ ఇంప్లిమెంట్ x1 x2 అంటే AND గేట్ కదమ్మా. ఓకే, 0 0 0 1 నేను స్టోర్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. F2 అంటే x1 డాష్ x2 డాష్ x3 కదా, x2 డాష్ x3 అని అంటే x2 డాష్ x3 అంటే సో ఇది ఈ లుక్అప్ టేబుల్లో నేను x2 డాష్ x3 అంటే 0 1 0 0 వస్తుంది ఈ కాంబినేషన్స్కి, 0 0 0 1 0 1 1. x2 డాష్ x3 అంటే 1 into 0 0, 1 into 1 1. ఇది x2 డాష్ x3 x2 x3 అయితే. ఓకే, సో దీనికి వచ్చే అవుట్పుట్ కాంబినేషన్స్ నేను ఈ లుక్అప్ టేబుల్లో రాస్తున్నాను. ఈ లుక్అప్ టేబుల్లో ఏంటిది, F1 ప్లస్ F2 అంటే ఆర్ గేట్ కదా, ఇంకొక లుక్అప్ టేబుల్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆర్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో నౌ 3 ఫంక్షన్స్ అయిపోయినాయి. వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఫంక్షన్? వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఫంక్షన్? x1 x2 ప్లస్ x2 x3 బార్. ఇప్పుడు x1 x2 ఎక్కడ ఉంది? x1 x2 ఎక్కడ ఉంది? ఫంక్షన్ F1 కదా, ఫంక్షన్ F1. సో ఇది ఎక్కడికి కనెక్ట్ అయి ఉంది? వేర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కనెక్టెడ్? F1 ఫంక్షన్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అయింది చెప్పండి మీరు? కొంచెం జూమ్ చేస్తాను. లుక్అప్ టేబుల్స్ లో ఈ 3 లాజిక్స్ రాశారు, F1 F2 F అని పెట్టుకున్నారు. మీరు ఏమంటారు, డిడ్ యూ నోటీస్? అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు F is equal to F1 plus F2 కదా. F1 ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? ఇప్పుడు F is equal to F1 plus F2 అంటే F1 చూడండి ఎలా వచ్చింది అని అంటే పెడుతున్నాను. F1 దిస్ ఈస్ యువర్ F1. F2 ఎక్కడ నుండి వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ ఒక కనెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక కనెక్షన్ ఉంది, ఇలా ఇక్కడ F2 ఇక్కడ నుండి వస్తుంది కదా, ఈ ఇంటర్ కనెక్షన్ నుండి ఇలా వెళ్ళి ఇలా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, like this. If you need to implement the function like this. Clear? Okay, yes అని పెట్టండి. డౌట్ ఉంటే అడగండి. One second. Okay, shall I go to the next slide? Shall I go to the next slide? Okay, so ఇది one more example of FPGA. చూడండి, దీంట్లో ఏంటంటే we have you can see 4 ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. 4 ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్ లో మళ్ళీ మీరు ఏం చేశారు అని అంటే, యూ హ్యావ్ కామన్ ఉన్న ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్ ని తీసి యూ హ్యావ్ రిటర్న్ యువర్ ఫంక్షన్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో టు ఫైనల్లీ యూ హ్యావ్ రిటర్న్, అది సింప్లిఫై చేసి x1 x6 bar plus x2 x7 like that you have. So here you are taking x1 x6 bar as A,
ఓకే, x1 x6 బార్. ఇక్కడ మళ్ళీ హియర్ యు ఆర్ టేకింగ్ x4 x5. ఇక్కడ చూడండి x4 x5 తీసుకున్నారు, ఇక్కడ ఇది అయిపోయింది. ఇక్కడ x1 x6 బార్ తీసుకున్నారు. సో నెక్స్ట్ వచ్చి సో x2 x7 ఇది ఇక్కడ ఉంది. x2 x7 కి ఒక లుక్అప్ టేబుల్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాము. తర్వాత x3 డైరెక్ట్ గా ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, x3 డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ టేక్. నౌ దిస్ ఈస్ వన్ ఫంక్షన్, దిస్ ఈస్ వన్, అండ్ ఇప్పుడు x2 x6 బార్ ప్లస్ x2 x7 ఉంది కదా. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్, ఇది a అనుకున్నారు, అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ b. తర్వాత x3 x3 గానే ఉన్నది, అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ c. abc అయిపోయిన తర్వాత సో d is nothing but what you are doing, d కి ఇన్పుట్స్ ఎక్కడ నుండి వస్తున్నాయి చూడండి. d is nothing but your a. okay, and b also ఇది ఎక్కడ నుండి వస్తుంది, ఆల్సో చూడండి అమ్మా ఒకసారి మీరు చూసి నాకు చెప్పండి. ఈ d కి ఎక్కడ నుండి వస్తున్నాయి ఇన్పుట్స్? చూడండి ABC అనుకున్నాం కదా. ఓకే, సో D ఇస్ వాట్, x2 x6 ప్లస్ ఇది D, ఇది కంప్లీట్ గా D అనుకుందామా. సో D కి D ఇస్ నథింగ్ బట్ a ప్లస్ b అని ఒకవేళ అనుకుంటే a నుండి వచ్చింది. ఓకే, అండ్ b, d is nothing but your a, ఇక్కడ ఉంది కదా a plus b, and e is nothing but what is x3 plus c, this is e. e is nothing but x3, c నుండి ఒకటి వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ, అండ్ x3 డైరెక్ట్ గా వచ్చేసింది చూడండి x3. ఓకే, అండ్ f is nothing but the total function. ఓకే, f is nothing but d into e. d into e అని అంటే విచ్ గేట్, అండ్ గేట్ కదా. సో d నుండి వచ్చింది, e నుండి ఇలా వచ్చింది చూడండి. అండ్ ఇది ఒక d. డైరెక్ట్ గా వచ్చింది. ఓకే, అర్థమైందా? కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నానా? అర్థమైందా? ఏ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, తర్వాత బి ఇక్కడ పెట్టారు, తర్వాత x3 ఏం లేదు, ఒకటే వేరియబుల్ కదా, సి ఒకటి. ఓకే, ఏ ప్లస్ బి ఈ రెండు కలిపి, ఈ ఏ ప్లస్ బి రెండు కలిపి ఇక్కడ పెట్టారు. తర్వాత ఇదేంటిది, x3 ప్లస్ సి అనేది ఇది, x3 ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ అని అనుకున్నారు, అండ్ f is nothing but d into e. ఓకే, దిస్ ఇస్ వే. గణేష్, అశోక్ అండ్ సుబ్రహ్మణ్యం అర్థమైందా? నేను ఏమన్నా కన్ఫ్యూజ్ చేశానా చెప్పండి. నో సౌండ్ ఫ్రమ్ యూ. బ్లాక్ కి రెడ్ అనే రెండు ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, తేడా ఏంటని? బ్లాక్ అంటే నో కనెక్షన్, రెడ్ అంటే కనెక్షన్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు బ్లాక్ ఉందనుకోండి, ఈ మూడు బ్లాక్, ఈ మూడు కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఈ రెడ్ నుండి చూడండి, ఈ రెడ్ ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ నుండి కనెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ నుండి x4 చూడండి, x4 నుండి ఇక్కడ ఇక్కడ. ఓకే,
and it is connected like this way it is connected. Okay, so ఏదైనా చూడండి ఈ రూటింగ్ అనేది parallel horizontal vertical అలానే ఉంటుంది రూటింగ్ అనేది. ఓకే, డయాగ్నల్ అట్లా వెళ్ళడం. ఈ పీపీటీ మీకు నిన్న షేర్ చేశాను, ఒకసారి చూసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ FPGAs. తర్వాత మనకు ఉండేవి ఏంటిదంటే కస్టమ్ చిప్స్. కస్టమ్ చిప్స్ అంటే ఏంటి, ఇవే ASICs ఉంటాయి కదా. PLDs ఏంటిదంటే లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. PLDs దే కన్జ్యూమ్ స్పేస్, తర్వాత స్పీడ్ కూడా తక్కువే ఉంటుంది. తర్వాత ఈ కస్టమ్ చిప్స్ అని అంటే నేను ముందు చెప్పాను కదా ASIC మీకు విచ్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. ఇవేంటి అని అంటే లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఈస్ నీడెడ్, దే ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ ఆల్సో చిప్ సైజ్ స్మాల్. బట్ స్మాల్ చిప్ అయినా దట్ ప్యాకేజింగ్ డెన్సిటీ, ఇప్పుడు మన చిన్న మెమరీ కార్డ్ చూస్తే ఎంత స్టోర్ చేయొచ్చు అందులో, ద ప్యాకేజింగ్ డెన్సిటీ విల్ బి మోర్. ఓకే, సో దీస్ కస్టమ్ చిప్స్ are nothing but application specific integrated circuits. Okay, they use standard cell layout to reduce the design. అంటే ఈ కస్టమ్ చిప్స్ లో ఏంటిది అని అంటే అన్నిట్లో ఒకలాంటి చిప్స్ ఉంటాయి, అన్ని NAND గేట్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే అన్ని NOR గేట్స్ తోటి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అట్లా మీరు ఏదైనా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. కస్టమ్ చిప్స్ అంటే యూ కెన్ కస్టమైజ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్. స్టాండర్డ్ సెల్స్ అంటే see these with the standard cells maybe some what libraries of CAD tools lo entidanante designers they select prefab gates. Normal ga evaro design chesina gates untayi kada, avi teeskoni you can make your own design. Okay, with the standard cells ante whenever we are writing any Verilog or VHDL code, library lo manamu and or NAND NOR, these are all the predefined gates. These predefined gates we will be using and we can make our own design. Okay, these are called as the standard cells. Okay, standard cells lo మీరు if you want to implement the function you can implement. Okay, ఇప్పుడు నాకు ఉన్న స్టాండర్డ్ సెల్స్ ఒకవేళ నా దగ్గర and not or గేట్సే ఉన్నాయి అనుకోండి, నేను ఏం చేస్తాను, I will make use of those gates and I will implement my logic. Okay, so these are standard cells. Next, C of gates అని అంటే C of gate array లో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీకు అన్ని NAND gates కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఆల్ ద NAND gates ఓన్లీ. ఇప్పుడు నేను ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, యూ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ దిస్, మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ NAND gates and you can make your function. So this is called as C of gates gate array. Okay, C of gates gate array. So అలా మనం NAND NOR యూనివర్సల్ గేట్స్ ఎందుకు అంటాం అని అంటే C of gates లో NAND gates అయినా ఉండొచ్చు, NOR gates అయినా ఉండొచ్చు. You can implement any functions using this gates, C of gate array. సో ఫైనల్ గా వచ్చేసరికి ఏంటంటే డిజిటల్ లాజిక్ టెక్నాలజీలో PLDs చాలా టైం టేకెన్ టు డెవలప్ PLDs వెరీ లెస్, and also in terms of speed, complexity, time to market. Okay, all these things ikkada kuda takkuva time padutundi PLDs ki. అదే ఇంకొక లెవెల్ ముందుకెళ్ళి CPLDs FPGAs time engineering cost time and time will be more cost, more time, speed is also increased. Okay, తర్వాత CPLDs కంటే ఇంకొక ముందు అడుగేస్తే ASICs to develop ASIC it will take lot of time, and also once if the ASIC is designed, the speed will be more, you can pack more number of devices on the IC, the complex circuits you can develop, and also market volume lo kuda market volume will be more. Next, full custom design. ASICs anna inka meer konni already predefined gates తీసుకుంటారు, కానీ ఫుల్ కస్టమ్ డిజైన్ లో అయితే చిన్న పిన్, రెసిస్టర్, కెపాసిటర్ నుండి మీరు డిజైన్ చేయాలి. ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, మీరు ఇవాళ మొదలు పెడితే ఒక 10 years పట్టొచ్చు. ఓకే, కానీ బట్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా అలానే ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద డిజిటల్ లాజిక్ టెక్నాలజీ ట్రేడ్-ఆఫ్స్. With this I will end the class. If you have any doubts you can ping me. Okay, so tomorrow we will start the sequential
circuits. Okay, we will start the sequential circuits tomorrow. So assignment submit cheyandi. Whenever you have time, you concentrate on the assignments. Almost all the material I have shared with you. మెటీరియల్ అంతా షేర్ చేశాను. వీడియోస్ కూడా అన్ని అప్డేటెడ్గా మీకు ఫోల్డర్లో ఉన్నాయి, చూడండి. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్, మీకు ఎక్కడైనా స్టక్ అయి ఉంటే మీరు యూ జస్ట్ లెట్ మీ నో అండ్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. ఓకే, బట్ యూస్ టు డూ యూ హార్డ్ వర్క్. ఓకే ఓకే మేము సైనింగ్ అవుట్. డ్రైవ్ యాక్సెస్ కి అలా రిక్వెస్ట్ పెట్టాం, ఎంతవరకు రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. డ్రైవ్ లో నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చిందమ్మా మేడం, అప్లోడ్ చేశాను. ఒకసారి ప్రశాంత్ని అడగండి. అది ఇంకా యాక్సెస్ అవ్వలేదండి. ఒకసారి రిక్వెస్ట్ పెట్టారా మీరు? పెట్టారు కదా. పెడితే ఒకసారి మేడం కి ఆ గ్రూప్ లోనే పెట్టండి, మేము వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద వీడియోస్ అని చెప్పేసి. ఆమె ఇస్తుంది పర్మిషన్. మీ మెయిల్ ఐడి పెట్టండి. అంటే వాళ్ళు ఏంటిదని అంటే ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వద్దు యాక్సెస్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అట్లా పెట్టినట్టున్నారు. మీరు బహుశా తెలియదు కాబట్టి మీకు యాక్సెస్ ఇవ్వలేదేమో. మీరు చెప్పండి, నేను ఈ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ ని యాక్సెస్ ఇవ్వండి అని చెప్పండి. ఓకేనా మేడం? చెప్పండి మేడం, ఇప్పుడు వెరిలాగ్ కోడ్ ఒకటి రాస్తే, ఇప్పుడు సపోజ్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ నడిస్తే వెరిలాగ్ కోడ్ ఒకటి రాసాం మేడం. అయితే వేవ్ ఫార్మ్స్ అనేవి మామూలుగా మనకి ఇంత డిలే టైంలో మనకి ఇక్కడ ఆ ట్రాఫిక్ అవర్ సైడ్ ఇలా క్లియర్ అవ్వాలని మొత్తం రాసాము ఒక చోట. అదే జైలింగ్స్లోనే రాసాము ఒకసారి. మామూలుగా దానిలోకి ఇది ఎఫ్పిజిఏలో ఎలా మేడం డంప్ చేసేది? అంటే మీకు ఇన్పుట్స్ ఎఫ్పిజిఏ కిట్ ఏది ఉంది మీ దగ్గర? ఎఫ్పిజిఏ కిట్? ఎఫ్పిజిఏ బోర్డు ఉంటది కదా, అదే స్పార్టాన్ ఉందా లేకపోతే అదేమంటారు జైబోజ్, ఇంకా ఎఫ్పిజిఏ కిట్ ఉందో అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. మనం సైలింగ్స్ లో ప్రాజెక్ట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అని చేసినప్పుడు కొన్ని మనకి వస్తాయి డివైస్, అంటే కొన్ని అలా ఫ్యామిలీస్ అలా వస్తాయి కదా, సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత నీ ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత గేట్ లెవెల్ నెట్ లిస్ట్ ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ చేశాక మీరు డివైస్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత అది హెక్స్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి మీ కోడ్. అంటే మీరు ఇది రాయాలి, కన్స్టెంట్స్ ఫైల్ రాయాలమ్మా. కన్స్టెంట్స్ ఫైల్ లో ఇన్పుట్స్ ఏంటి అవుట్పుట్స్ ఏంటి అవి డిఫైన్ చేయాలి. డిఫైన్ చేసిన తర్వాత అది హెక్స్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. అదే కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఆ ఫైల్ ని మనం ఏం చేయాలి, డంప్ చేయాలి. డంప్ చేసినప్పుడు ఇన్పుట్స్ మీరు ఎల్ఈడిస్ లో అవుట్పుట్స్ చూసుకోవచ్చు. ఇన్పుట్స్ ఏమో స్విచెస్ ఉంటాయి, ఎల్ఈడిస్ లో అవుట్పుట్స్ చూసుకోవచ్చు. మీకు నేను వీడియోస్ ఉంటే షేర్ చేస్తాను, లేదంటే ప్రొసీజర్ పంపిస్తాను. ఓకే మేడం. వెరిలాగ్ ఒకటి వస్తే సరిపోతుందా?